유명 자동차 회사들의 본사가 즐비한 이곳. 자동차의 도시, 독일 슈투트가르트입니다. 화려한 이 도시에는 오래도록 풀지 못한 숙제가 있었습니다. Die Besonderheit ist wahrscheinlich die topografische Lage. Also das dicht bebaute Stadtzentrum ist ja im Talkessel, der von 3 Seiten eigentlich abgeschlossen ist und sich nach Nordosten etwas öffnet und praktisch vom Südwesten her nur durchlüftet ist. Wir haben so wenig natürlichen Wind, ja, sage ich mal, dass bei gleicher Schadstoffemission die Konzentration an Schadstoffen hier viel schneller ansteigt, weil wir einfach weniger Luftaustausch haben. 바람이 불지 않는 도시. 자동차 공장과 차들이 내뿜는 매연과 미세먼지에 열섬 현상으로 기온까지 올라가니 시민들의 고충은 이만저만이 아니었죠. 그러던 중 뜻하지 않게 중요한 발견이 이루어졌습니다. Und hat dann in Kriegszeiten einen Vernebelungsversuch in Stuttgart gemacht, 1938. Man wollte diesen Nebel erzeugen, um Stuttgart gegen Luftangriffe zu schützen. Sozusagen. Also man hat versucht, sozusagen die Stadt unsichtbar zu machen. Und das ist eben nicht gelungen. Ja. Und hat dann sichtbar festgestellt, dass sich der Nebel im Tal nicht hält, ja, sondern dass es im Laufe der Nacht Strukturen sich herausbilden und dieser künstliche Nebel weiter transportiert wird. 인공 안개의 움직임을 통해 공기가 어떻게 이동하는지 그 흐름을 알게 된 겁니다. 그렇게 바람길 숲에 대한 아이디어가 시작됐는데요. 외곽 지역의 숲에서 도심까지 녹지로 된 길을 만들어서 숲의 차갑고 신선한 공기를 도심까지 끌어오겠다는 계획. 안개의 움직임을 통해 알게 된 공기의 흐름을 극대화하려는 거죠. 이 길을 만드는데 나무와 숲이 큰 영향을 미치기 때문에 바람길 숲이라 부릅니다. 슈투트가르트는 바람길을 확보하기 위해 적극적인 도시관리 정책을 펼쳤습니다. In jedem Plan oder Bauprojekt versuchen wir, die Bebauungsstruktur so zu fassen, dass diese Kaltluftschneisen, diese Bewegungswege dieser Kaltluft, die nachts sozusagen in den Talkessel einströmt, nicht behindert wird. Ja, wir haben im Planrecht die Möglichkeit, Gebäudehöhe und Breite und so weiter, die Nutzungsmaße festzulegen, sodass die Kaltluft immer diese Möglichkeit hat, Gebäude zu umströmen oder eben zu überströmen, mit dem Ziel, dass pro Nacht sozusagen von Südwesten der Innenstadtbereich mindestens einmal durchlaufen wird, also durchspült wird. 그 결과는 대성공. 미세먼지 고농도 일수가 2014년 10회에서 2017년 3회로 줄어들고 미세먼지 농도는 30% 감소했습니다. 슈투트가르트는 바람길 숲의 효과를 더 키우기 위해 철길을 녹지화하고 옥상 위 정원을 만드는 등 다양한 노력을 이어가고 있습니다. 그에 앞서 이미 조성된 바람길 숲이 개발로 사라지지 않는 것이 중요하겠죠. 바람길 숲을 비롯한 독일의 모든 도시 숲은 더 이상 축소되지 않도록 지켜진다고 합니다. Die Waldfläche in Deutschland darf nicht noch geringer werden. Das heißt, es gibt strenge Gesetze. Wenn zum Beispiel jetzt ein Flughafen erweitert wird in ein Waldgebiet hinein und es werden 100 Hektar Wald gerodet, dann muss an einer anderen Stelle mindestens 100 Hektar neuer Wald gepflanzt werden. Wenn es jetzt ein alter Wald war, der ökologisch ganz wertvoll war, muss man sogar das 2- bis 3-fache neuen Wald pflanzen, 200 bis 300 Hektar in den Gebirgslagen. Aber hier in dem Bereich der großen Städte darf kein Quadratmeter mehr gerodet werden, wenn nicht neuer Wald wieder angepflanzt wird. 대기 오염과 열섬 현상 등 도시가 겪는 문제들의 답을 도시 숲으로 풀어낸
슈투트가르트. 이 바람길 숲을 세계 많은 나라들이 벤치마킹했습니다. 그중엔 우리나라도 있습니다. 여기는 경기도 평택입니다. 다른 도시들이 인구 감소를 고민하는 이때 평택은 오히려 인구가 빠르게 늘어나고 있는데요. 이곳의 고민은 다름 아닌 산이 없다는 겁니다. 평택시는 달림 비율이 전국 최저입니다. 전국 최저로 16.9% 정도밖에 안 됩니다. 특히나 중국과 인접해 있어서요. 중국에서 미세먼지라든 황사가 많이 날아옵니다. 이런 부분을 좀 해소를 해야 될 필요성이 있었습니다. 산림이 적으니 오염물질이 정체되고 열섬 현상도 심해졌습니다. 그 해결책으로 2019년 바람길 숲을 도입하게 된 겁니다. 인근 용인시나 안성시에 있는 큰 산림이 있습니다. 거기에서 녹지 벨트화를 통해서 머물러 있던 혼탁한 공기들을 다른 데로 배출을 하고 맑고 깨끗한 공기를 도심으로 유입시킵니다. 그렇게 3년간의 조성 사업을 통해 84만 그루의 나무를 심어 숲길을 조성했고 70km의 거대한 바람길이 만들어졌습니다. 평택시 같은 경우는 그 구도심 지역을 통해서 바람길 숲의 그 효과를 좀 극대화하자는 것에 초점을 맞췄습니다. 그래서 국도 1호선과 그리고 통복천 주변에 그 열환경과 미세먼지가 좀 취약한 지역을 중심으로 해서 바람길 숲 조성 목표가 수립이 되었는데요. 하천 중심의 바람길 숲을 확대하고자라는 목적을 가지고 경북대 엄정희 교수팀이 공기의 흐름을 분석해본 결과 무봉산과 태봉산에서 만들어진 찬 공기가 진이천과 주변 농경지를 따라 흘러 도심으로 향하는 것을 확인할 수 있었답니다. 삼터에 숲이 들어오니 시민들의 일상도 더 풍요로워졌습니다. 다른 데보다 그 환경이 더 안 좋다는 얘기를 들어가지고 더 많이 꺼렸거든요. 생태공원하고 여기가 이제 숲길이 조성이 돼가지고 운동하는데 너무 좋더라고요. 공기도 맑고. 평택의 사례를 보고 다른 도시들도 관심을 갖기 시작했습니다. 도시 열섬 현상을 완화하고 대기 오염을 저감하니 기후위기 적응의 방안으로 바람길 숲이 주목받고 있는 겁니다. 여기 세종시에서도 바람길 숲이 만들어지고 있는데요. 평택의 선례가 있지만 그 과정이 쉽진 않습니다. 산과 하천, 높은 건물 등 도시마다 환경이 다르기 때문에 바람길을 조성하며 철저한 연구와 분석이 이루어져야 한답니다. 도시 바람길 숲 조성에 대한 효과를 검증하고자 합니다. 위에 달린 기계는 도시 숲 내 풍향, 풍속, 온습도를 측정하는 기계고요. 아래쪽에 달린 것은 숲 내 미세먼지 농도를 측정하는 기계입니다. 우리의 지형과 실정에 적합한 한국형 도시 바람길 숲을 정립하기 위한 노력은 계속되고 있습니다. 한국의 많은 도시들이 이 차고 신선한 공기를 생성할 수 있는 바람 생성 숲을 이미 끼고 있습니다. 그런데 문제점은 이러한 산에서 생성된 찬 공기를 도시에서 유지할 수 있기 위한 디딤 확산 숲이 많이 필요한데요. 개발 밀도가 높다 보니까 도심에 이러한 디딤 확산 숲을 큰 공간으로 확보할 수 있는 가능성이 있는 도시들이 적습니다. 그래서 한국의 도시에서는 작은 규모의 짜투리 공간을 활용한 디딤 확산 숲의 조성이 필요하다고 생각을 합니다. 또한 이 외곽에서 생성된 찬 공기가 도심까지 이어지기 위해서 연결숲을 조성하는 것이 꽤 중요한데요. 연결숲의 큰 부분을 차지하고 있는 것이 바로 가로수입니다. 그래서 이 가로수의 조성도 중요하고요. 그리고 가로수의 활력도를 높이는 그런 정책들이 중요하다고 생각합니다. 기후위기로 도시민의 삶이 더욱 힘들어진 이때 지금의 도시숲과 가로수를 지키고 또 더 많은 숲을 들여올 수 있도록 우리 모두의 관심이 필요합니다. 조끼를 갖춰 입고 이동하는 사람들, 무엇을 하려는 걸까요?
그린짐 활동을 진행을 하고 있는데요. 그린짐 프로그램은 사실 영국에 있는 TCV라는 단체에서 먼저 시작을 한 활동이에요. 숲을 가꾸는 체험 활동을 통해서 이제 시민도 건강해지고 그리고 지역 환경도 건강해지고 또 함께 이제 교류하는 네트워크를 통해서 또 서로 건강해지는 그런 컨셉을 가지고 있는 프로그램인데 그래서 녹색 체육관 그린짐이랍니다. 숲의 도구들을 이용한 스트레칭으로 몸을 풀고 이름은 단풍잎 돼지풀 이런 이름이에요. 삼지창 같이 생겼죠. 풀숲에 들어가 외래종 단풍잎 돼지풀을 꼼꼼히 제거합니다. 강한 생명력 탓에 다른 토착식물이 자라는 걸 방해하기 때문이죠. 특히 이런 거는 나도 할 수 있지 않을까 생각한 적도 있었고 해보니까 좋고요. 그냥 또 어차피 여기 또 올 거니까 제가 또 와서 시간도 보내고 할 거니까 더 열심히 하게 되는 것 같고. 이거 하면 될 것 같아요. 네. 이제 이 이어 어엿한 일일 임업인으로 변신한 시민들. 나무가 더 건강히 자랄 수 있도록 죽은 잔가지를 잘라줍니다. 도시숲은 한번 조성해 놓는다고 끝이 아니라 관리가 중요한데요. 이렇게 시민들의 손길이 더해지면 시나 구에서 하기 힘든 세심한 부분까지 관리할 수 있죠. 비용 문제로 고민하는 중소도시들의 훌륭한 대안으로도 떠오르고 있습니다. 내가 사는 곳의 도시숲을 직접 돌보는 시간. 숲도 몸도 건강해지는 건 물론 지역에 대한 애정도 깊어지겠죠. 뭐 어디에서도 할 수 없는 경험이니까 인상적이었고 또 마지막에 저기 뒤쪽으로 보면 새 한 쌍이 이렇게 돌아다니는데 얘네들도 못 잊을 것 같네요. 아주 뿌듯하고 기분이 좋습니다. 네. 그린짐에 참여한 시민분들의 모습에서 과거 마을 주민이 함께 숲을 돌보며 숲과 함께 살아가던 모습이 연상되는데요. 도시숲을 만들고 지켜나가는 데 있어 국가 정책만큼이나 중요한 건 바로 시민의식, 우리의 마음가짐이겠죠. 잘 조성된 숲을 즐기는 것에서 더 나아가 우리 동네 숲을 직접 돌아보는 주체가 되면 어떨까요? 여기는 부산 금곡동 낙동강변의 아파트 단지입니다. 새로 지은 아파트에 300년의 오랜 기품을 자랑하는 퐁나무가 있습니다. 재개발로 이식된 주례 회화나무와는 달리 퐁나무는 그 자리를 굳건히 지키고 있군요. 보통 재개발을 하게 된다면은 단지 내에 있는 나무들이 대부분 이식이 되거나 아니면 뭐 없어지거나 하는 그런 것들이 비일비재하게 일어난 데 비해서 여기는 존치를 함으로 해가지고 지역 주민들한테도 입주민들한테도 크나큰 어떤 유산을 가지고 공유할 수 있는 그런 장소로서 자리매김했던 데 대해 가지고 대단히 좀 고무적인 현상이 아닌가. 퐁나무를 그대로 둔 채 재개발을 하는 건 단순하지 않았습니다. 아파트 설계를 바꾸는 건 물론 공사 과정도 평소보다 까다로웠죠. 이렇게 하고서도 다 같이 공존할 수 있다. 여기가 좀 먼저 선두주자로서 그 노고수에 대한 어떤 예우들을 하고 새롭게 더 업그레이드 시켰다는 점에서 대단히 주목받는 공장이 아닌가. 어떻게 보면 숲이라는 것도 사람들의 커뮤니티에 의해서 그들의 협력에 의해서 계속 유지 관리해야 되는 게 가장 바람직한 방향으로 생각합니다. 지역 주민의 공동체가 아주 잘 이렇게 유지하고 있는 그런 아파트도 있습니다. 그래서 그러한 곳을 장려를 해주고 상을 주고 북돋아 주고 이렇게 한다라면 어떻게 보면 더 편하고 빠른 길을 위해 우리는 숲을 밀어버리는데 너무 익숙해졌던 건 아닐까? 가장 가까이에서 우리 삶터를 지켜온 도시나무들은 그동안 너무도 쉽게 비극적인 결말을 맞았습니다.
하지만 우리가 고심하던 도시 문제의 해답은 우리가 잊고 살던 그곳, 여기 숲에서 우리를 기다리고 있었습니다. 공존을 위한 노력이 시작되고 있는 이때, 도시나무가 겪어온 잔혹한 이야기가 지금과 다른 결말을 맞이하길 기대해 봅니다. (6,600만 년) 만에 마주한 6번째 대멸종. 부정하고 싶지만 그 원인은 우리 인간입니다. 우리가 초래한 재앙의 시대, 산림은 위기에 놓여 있습니다. 우린 더 이상 숲의 목소리를 외면해선 안 됩니다. 숲의 위기는 결국 사람들의 숨통을 조여올 것이기 때문입니다. 숲은 우리에게 어떤 존재일까? 그리고 우린 숲과 어떻게 살아가야 할까? 무엇을 선택하든 그 선택이 우리의 미래를 결정하게 될 겁니다. 분명한 건 우리가 숲을 지킬 때 숲도 우리를 지켜줄 거란 사실이죠.